बालेश्वर जिले के बालिम पंचायत में पंचायत समिति सदस्य अर्चना थल के बीजेडी छोड़ भाजपा में शामिल होने के बाद राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। बीजेडी नेताओं ने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बालिम पंचायत के बीजेडी अध्यक्ष, पूर्व सरपंच और स्थानीय नेताओं ने प्रेस वार्ता कर अर्चना थल पर व्यक्तिगत स्वार्थ और कथित भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए पार्टी बदलने का आरोप लगाया। नेताओं का कहना है कि उन्होंने पार्टी के साथ विश्वासघात किया है। हालांकि इन आरोपों पर अर्चना थल की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मामले को लेकर क्षेत्र की राजनीति गर्मा गई है। ITN नेशनल की इस न्यूज में इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए ITN नेशनल के साथ। विजु जनता दल बालिम ग्राम पंचायत संपादक रही। अति दुख एवं परितापर विषय जहाँपाई आम 2022 मसीह एत खटी लहुलुहान कर कर्मी मैंने भी लहुलुहान करदे जे दल को मजबूत करने अर्चना धल जो आम PS मेंबर थे सी भला काली बीजेपी दल सामिल होती। से आमर सभापति जो कथा कहीगले सी कहले कौन कि वर्षे से आम सहित कंटाक्ट थिले, एटा निराट सत कथा। ता पर वर्ष सी कौन कले ना जो जेकोसी काम आसला आम पंचायत को सी निज मर्जी रे काम कले, तत्संगे संगे निम्नमान काम कर आम दल तरफ विरोध होला परे सी आम सहित किसी कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन रखिले ना, जहाद्वारा कि से दल सहित किसी सामिल हेले कार्यक्रम रे एवं मीटिंग डाकिले पंचायत मीटिंग रे सामिल हेले ना। सी निज मर्जी रे निजे काम कर सी भावी जे मु PS मेंबर कम कंट्राक्टर, तेणु से किसी जनसाधारण काम करने परिवर्ते सी किसी लुटिवा चक्कर रे रही। तेणु ताकू आज जो से चली जाती सी एका जाती कहीं नहीं गले। बालिम पंचायत आउ बीजेडी कौन नेता जदि से ठीक रखते हजार हजार कर्मी को नहीं जाते एका कहीं गले से जवाब दिंतु। मु आपन मीडिया बंधु मान सामने प्रकाश करुच्ची। जहाँ हो सी कंट्राक्ट आरंभ कले, कोऑपरेशन रखिले ना। द्वितीय कथा हूँ से दुख बेसी दुख लगुच समस्ते परिश्रम कर माने मु जी कौटी भोट आसो केमती हम प्रत्येक दिन रात शोला बेले से शोचे मु गणित कषिकी केमती कौटी भोट आस किंतु सेटा से बाबद से थरे बेले लक्ष्य कले नहीं जो लोकटे मत एत सहयोग करता पचारिकी मुझे किंतु आगामी दिन में सी चली जाती आम विजु जनता दल बालिम किसी क्षति हेनी कि आम दल रू कहीं जीवे ना। आम नवीन बाबू पक्षे अच्छु, विजु बाबू दायद नवीन पट्टनायक तांको पछरे आमे रहिबु। आमर भोगराई MLA गौतम बुद्ध दास तांको पछरे रहिबु। आमे आमर कौनसी कर्मी एथिरे संतुष्ट नांती जे आमर स्वार्थ पई अन्य दल रे मिसी जिवे। जय जगन्नाथ। मो ना सुकुमार जे, बालिम ग्राम पंचायत रो एक्स सरपंच, वर्तमान विजु जनता दल रो सभापति। आम ओडिशार प्रबाद पुरुष विजु बाबू को सुयोग्य संतान नवीन बाबू तांको प्रचेष्टारे तांकर सहयोग तांकर एकाम्र चिंताधारा रे जो विजु जनता दल गठन होता से विजु जनता दल आमे समस्ते जने जने लघुआ कर्मी एवं संगठक। मात्र 2022 मसीह आम दलरू PS मेंबर होइथिबा बालिम ग्राम पंचायत अर्चना धल से काली भारतीय जनता पार्टी जोग देइछंती। आम दलरू जीति से तांको सहित सहयोग करछंती ना कोन आमे जहा मीडिया माध्यम रे जानिबा को पाउछु। मात्र से 22 मसीह जीतिला परे आम सहित गोटे वर्ष मात्र सहयोग रे थिले, आउ 4 वर्ष है से आम सहित सहयोग नहांती कि दलर कौन मीटिंग माटन कौन सहयोग आमको करना सी एवं आम दलू चलीगले आमर कौन क्षति ना। तेणु आम आज जनईदेवा चाहूँ जे आमर दल बड़ आम आमर
যে সর্বমান্য নেতা নবীন বাবু সে বঞ্চিଥିବା পর্যন্ত ଆମେ ବିଜେଡିରେ ରହିଥିବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ କେମିତି ଆମେ ଆଗେଇ ନେବା ତାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆମର ଯୋଉ ପିଏସ୍ ମେମ୍ବର ସେ କାଲି आज प्रेस मिट करार मुख्य कारण कौन रही कहीं ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜଣେ ଜଣେ ସଂଗଠକ କର୍ମୀ ଆମ ଦଳର ଜିତିଥିବା ବାଲିମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପିଏସ୍ ମେମ୍ବର ଅର୍ଚ୍ଚନା ଧ କାଲି ବିଜେପିରେ ମିଶିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଯାହା ମିଡିଆରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ। ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଷୟରେ ଆମେ କହିବା ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରେସ୍ ମିଟିଂ ଡାକିଛୁ। कौन ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଜଣେ ମାନେ 22 ମସିହା ଆଗରୁ କଂଗ୍ରେସର କର୍ମୀ ଥିଲେ। ତାପରେ ସେ 22 ମସିହାରେ ଆମ ସହିତ ଆସି ମିଶି ଆମର ଦୟାଦ ପୁରୁଷ ଯେ ଭୋଗରାଇର ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ଅନନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ପାଖରୁ ସଦସ୍ୟ ଟିକଟ ନେଇ ତାଙ୍କ ବୋଉମାକୁ ଛିଡ଼ା କରିଥିଲେ। ଛିଡ଼ା କଲା ପରେ 22 ମସିହାରୁ 23 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସହିତ ସହଯୋଗ କରି କାମ କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର 23 ମସିହା ପରେ ସେ ନିଜେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରି ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପିଏସ୍ ମେମ୍ବରଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁର ମିଶି ସେମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରି ଆରମ୍ଭ କଲେ, ନିମ୍ନମାନର କାମ କଲେ। ଆମ କର୍ମୀମାନେ ତାକୁ ବିରୋଧ କଲେ। ବିରୋଧ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମ ଦଳ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପୃକ୍ତି ରଖିନାହାନ୍ତି କି ଆମ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଦାସ ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମ ସହିତ ମିଶି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କାଲି ଯୋଉ ବିଜେପିରେ ମିଶିଛନ୍ତି ସେ ମିଶିଗଲେ ଆମ ବାଲିମ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଜେଡିର କୌଣସି କ୍ଷତି ହବ ନାହିଁ। ଆମର ଯେମିତି ସଂଗଠନ ଥିଲା ରହିବ ଏବଂ ଆମେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଦଳରେ ରହିଥିବୁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର। ମୁଁ ବ୍ରଜକିଶୋର ନାୟକ ବାଲିମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଜଣେ ବିଜେଡିର କର୍ମୀ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହେଁ ଆମର ଯେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଧଳ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ମୋର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ମୋର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଜିତି ଆସିଲେ 2022ରେ 2-3 ମାସ ପରେ ଯେ ସରକାରୀ କାମ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାମରେ ସେ ଭାବିଲେ ଯେ 50,000 ଟଙ୍କା କମେଇ ଦେବେ। 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କାମରେ ସେ ଭାବିଲେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କମେଇ ଦେବେ ଏବଂ ନିମ୍ନମାନ କାମ କରି ସେ ଆମ ଦଳଟାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଆମ ଦଳ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ସୁକୁମାର ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ମୋ ପାଖରେ ଏସବୁ ତାଙ୍କ ଦେଇକି କହିଲେ, ଆମେ ନିଜେ ଯାଇକି ବି ଦେଖିଲେ ଯେ ଯୋଉଠି କାମ ହଉଛି ସେ କାମରେ ସେ ନିଜେ ମାନେ ଭାଇବ୍ରେସନ ମେସିନ ୟୁଜ ନ କରି ବୁରାକୁ ଉଦା କରିକି ମାନେ ସମାନ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ସେ ସବୁ ଅନ୍ୟାୟ ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଦୂରେଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରେସ୍ ମିଡିଆରେ କହୁଛି ସେ କେବେ ବି କେହି ଲୋକର ଗୋଟେ ଉପକାର କରିନାହାନ୍ତି। ଭୁବରୀ ବ୍ଲକ ସାଇଟ୍ ମତେ ସାଇଟ୍ ଲାଗୁଛି 3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ସେ ବ୍ଲକ ଦୁଆର ମୁଁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦୂରେଇଲେ ନା ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଦେଲେ? ନା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଦେଲେ। କାହିଁକି ଦୂରେଇଲେ? ସେ ବହୁତ ଦୁର୍ନୀତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା ସେ ପିଲାଟା। ମାନେ ସେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଧଳର ଯେ ସ୍ୱାମୀ ସଞ୍ଜୟ ଧଳ ସିଏ ସବୁବେଳେ ସେ ପିଲାଟା ତାର ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡ ରହିଲା ଯେ ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ କିଛି କାମ କରିବି ତାହେଲେ ସେଇରୁ ପୁରା ମାନେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଯେ 50,000 ଟଙ୍କା ସେ ଯେବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତିଟା ଥିଲା। ମୁଁ ପ୍ରତିବାଦ କଲି। ମୁଁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଗୋଟେ ଜନସାଧାରଣ ତୁମକୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତୁମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଆସିଛ ନା ଲୁଟିବାକୁ ଆସିଛ? ସେ ଦୂରେଇ ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଦଳର କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବ କି? ନା ଆମର ସଂଗଠନ ବଢିଲା। ସେ ସବୁ ଲୋକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଥିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେ ଯେ ଦଳକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଦଳରେ ତାଙ୍କ କଣ ପରିସ୍ଥିତି ହବ ସେଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ବାଲିମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଗଲାକାଲି ଆମେ ଯେଉଁ ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ଜିତିଥିବା ସଦସ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଧଳ ମିଡିଆ ମାନେ ଆଗରେ ଆମେ ଯାହା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ସେ ବିଜେପିରେ ଜଏନ୍ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା ଆମ ସଭାପତି କହିଗଲେ ଏଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାଟ ସତ କଥା। ସେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେ ବିଜେପି ଦଳରେ ମିଶିଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଜିତି ସାରିଲେ 22 ମସିହା ଜିତି ସାରିଲେ 22ରୁ 23
ଜିତି ସାରିଲେ ସେ ଦଳ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଦଳ ସହିତ କାମ କରୁଥିଲେ। 23 ରୁ 24 ସେ ଆଉ ଦଳ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ନାହିଁ କି ଦଳ ତାଙ୍କ ମନ ମର୍ଜି ଅନୁସାରେ କାମ କଲେ। ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କଲା ଯେତେ କାମ ଆସିଲା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କଲେ, ତାକୁ ଦଳ ଲୋକ ବି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଦଳ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ। ମୋର କହିବା କଥା, ଯୋଉମାନେ ଜିତେଇଥିଲେ, ଜିତି ସାରିଲା ପରେ ସେ ବାଲିମ ପଞ୍ଚାୟତର ସଦସ୍ୟ, ସେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ରକ୍ଷକ ଭକ୍ଷକ ସାଜିଲେ, ନିମ୍ନମାନର କାମ। ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ହେଉଛି କି ସେ କିଛି ଜିନିଷ ପତ୍ର ଆଶାପତ୍ର କରିଛନ୍ତି କେବଳ ରାସ୍ତା କାମ ଭଲ ମନ୍ଦ କାମ କରିବା ପାଇଁ କି ସେ ତାଙ୍କର ମିଶିଛନ୍ତି ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ। ଏବଂ ବିଜେପି ଦଳର ଏଠି ବାଲିମ ପଞ୍ଚାୟତ ଯାହାକୁ ବି ମିଶଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ମିଶ, କାମ କର ଏବଂ ତୁମେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ହୁଅ। এইটা হচ্ছে বিজেপি দলর মিশাইবার গোটে মসুদা। তাঁর কিছু বিজেপি দলর কাম দাম কিছু করিবার ইয়ে না, কেবল লোক মিশাইবা এবং লোক হইরাণ করা ই বিজেপি দলর আভিমুখ্য। দেখুন 3 বর্ষ ধরে আপন মুহ খুলুনଥିଲେ, আজ কাই মুহ খুলুଛନ୍ତି, আপন দল ভারি পড়িব কি সে মিশিগলা পরে বিজেপি কিছু গোটিয়ে % ভারি পড়িবনি। যদি ভারি পড়িব যেতেবেলে সিଏ গলে আউ তো কিছু কর্মীকে নেই বিজেপি বিজেডি নেই তো বিজেপি দলর মিশাই পারি থানতে, কিন্তু সেটিকে କରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର ଶ୍ୱଶୁର ତାଙ୍କର ଘର ଲୋକ ହିଁ ଯାଇଛନ୍ତି। কাই 3 বর্ষ ধরে কাই মুহ খুলুনଥିଲେ আপন? যেহেতু এইଥିପାଇଁ ଖୋଲୁ ନଥିଲେ, ସେ ଦଳର ଗୋଟେ ରହିଛି, ତାକୁ ଆମେ ବୁଝେଇଛୁ ଇଏ କରୁଛୁ ଯେ ଯଦି ଆମ ସହିତ ମିଶି କାମ କରିବ ସେଇଥିପାଇଁ କି ତାକୁ ବିରୋଧ କରିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବିରୋଧ ତ ହେଇଛି, କାମ କରିବା ସମୟରେ ତାକୁ ବିରୋଧ ହେଇଛି। ଆମେ କହୁଛୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବରେ ଆମେ କାମ କରିବୁ, ଲୋକଙ୍କର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଆଭିମୁଖ୍ୟଟା ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଦେଖେଇବୁ। দলরে রহিলে দুর্নীতি করে কিছু নাই না দুর্নীতি কি প্রশ্রয় দেই ନାହିଁ ବୋଲିକି ତ ଆଜି ସେ ପଳେଇ ଗଲେ ବିଜେପି ଦଳକୁ। ବର୍ଷରେ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଯୋଗାଯୋଗ ନଥିଲା।